आप जब आपको जरूरत है किसी व्यक्ति, आप उनको बुलाएं, और जब आप बुलाएंगे हमारे व्यक्ति आपके पास खुद ब खुद चलते आएंगे, और अगर आपको जरूरत है उनको पकड़ सकते हैं। ये बात हम कहने के लिए विजिलेंस के दफ्तर पे हमारी कोई लड़ाई नहीं है इस प्रकार की भी क्यों पकड़ा, हमने कब कहा है क्यों पकड़ा है। आपने देखा होगा रात को लोगों ने धरना दिया था, हमने कहा कि भाई धरना उठाइए, हम सामने बैठेंगे, हम किसी के काम में किसी के काम का कोई विरोध नहीं करेंगे, लेकिन पंजाब की जनता को ये बताने का काम करेंगे कि जिस प्रकार से ये कार्य और काम हो रहा है ये तरीका सही नहीं। मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि आप दिल्ली में सीबीआई की बात कर रहे हैं, केजरीवाल साहब खुद कह रहे हैं कि हम सब लोग जाएंगे सीबीआई ने जिसको गिरफ्तार करना कर ले, ये केजरीवाल साहब ने कहा है कि नहीं कहा है। और उनको हम भी ऐसे गए हैं, उनके रेड हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है, यहाँ आशु जी का नाम तो एफआईआर में था ही नहीं, पहले पकड़ते हैं फिर एफआईआर में नामजद करते हैं, पकड़ लिया नहीं पकड़ते हैं फिर नामजद करते हैं। उन्होंने एफआईआर किया, रेड किया, अभी तक बुलाया नहीं, सम्मन जारी होंगे, जब बुलाएंगे प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। हम ये नहीं कहते कि वो सही कर रहे हैं या कोई फलां गलत कर रहा है, हमारे लिए तो कोई प्रक्रिया भी नहीं है, हमारे लिए तो कह दिया जाता है कि चला दो, इसको भी पकड़ लेना है। तो फिर क्या करते हैं विजिलेंस आ जाती है। मैं थानू बेनती करनी चाहता है और मैं थानू विस्तार पूर्वक के दस दिया। पहली गल, किसी दे बयाना दे आधार पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा होके ये नया रीति रिवाज ना पाइए कि फला बंदे ने बयान दिता है, फला बंदे ने बयान दिता है कि फला बंदे नूं मैं पैसे दिते, तुसी पर्चा दर्ज कर कोई भी व्यक्ति, फिर मैं कह देना है कि फला व्यक्ति नूं अज मैं जी न्यूज वाला मेरे तो पैसे ले गए, नहीं मैं वैसे एक उदाहरण दे रहा, मेरे ते पर्चा दर्ज हो जाएगा। इस तरह का तौर तरीका जिहड़ा है ठीक नहीं है। जिहड़ी तुसीं एक मिनट भाई सुन लो, स्कूटर के नंबर की गल कीती है, ये कोई फॉर्डर स्कैम नहीं है। मेरे कहने का मतलब मैं किसी की अगवाई नहीं कर रहा स्कूटर के नंबर की, पर मैं ये कहना चाहना है, मैं ये गल कहना चाहना है, स्कूटर का नंबर किसी बंदे ने दिता कि मैं पूछना चाहना मीडिया नूं जां मीडिया दे राही ऑफिशियल कि जिहड़ा झोना या कणक ढुआई हुई उस स्कूटर ते हुई। मैं कह रहा कि स्कूटर ते बोरी ढोई के कार के मोटरसाइकिल ते ढोई। एरा मैं कारण दस देना थानू मीडिया नूं, व्हाट इज दिस हैपनिंग। मैं क्यों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਮਾਲ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ 50,000 ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਟਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਪਾਸ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਗੇਟ ਪਾਸ, ਉਹ ਗੇਟ ਪਾਸ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਥੱਲੜੇ, पता नहीं इंस्पैक्टर या कोई होर लेवल का बंदा जिहड़ा मंडी च मौजूद हुंदा है वो गेट पास कटदा है। और कई बारी हुंदा है कि जिहड़ा कंट्रैक्ट बेसिस ते, क्योंकि मंडियां ज़्यादा हुंदियां, स्टाफ उन्ना घट है, एक व्यक्ति कोले 15-15 मंडियां कह दिंदे, मंडियां उन्नियां वो पहुंच नहीं कर सकता, तो कंट्रैक्ट बेसिस ते डिपार्टमेंट आडा डिपार्टमेंट 1.5 2 महीने वास्ते बंदे रख लेंदा। फिर उन्होंने वक्री वक्री लिखाई भी होएगी गेट पास, एक बंदे की लिखाई होनी चाहिए। जो ट्रैक्टर लोड हो गया गेट पास बुक ते
वो आके कह दिंदा जी मेरा ट्रैक्टर लोड हो गया, उत्थे ही बैठा वो नंबर लिखा दिंदा भी आह नंबर है जी ते मैनू दिओ गेट पास मैं जावां। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬੋਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਚੱਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਲਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਚਿੱਟਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਤੂੰ ਢੋਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਤੇਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਇਸ ਭਾਅ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਵਲ ਉਹਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮਾਲ ਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ FCI ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਚੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੀ CCI ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਲ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਹੀ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਐਸੇ ਬਥੇਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈ ਤੇ पूरा कोई सबूत पैसे दिते दा, पैसे नगद दिते, कोई ट्रांजैक्शन है, फला है। वैसे तो अक्सर ही क्या जाता है कि फला प्रॉपर्टी फलाने बंदे दी है, फला प्रॉपर्टी फलाने बंदे दी है, फला जिन्ना चिकर कागजी पत्री कोई चीज नहीं है, तुसी कानून दे सामने किदां साबित करोगे कि ये फलाने नूं पैसे दिते, कारे चैक ना दिते, कारे नाल पैसे दिते। उस वेले दी कोई वीडियो है, कोई वॉइस नोट है भी मैं फला समझिए। जे ऐसा कोई सबूत नहीं है ते तुसी एक बंदे दे कहन ते लिया के तुसी एक मंत्री कैबिनेट रैंक दे मंत्री नूं फड़ लिया। इसे करके मैं कहना प्रक्रिया चंगी नहीं है, तो कल कोई भी व्यक्ति खड़ा होके किसी के खिलाफ दिल्ली में केस होता है और यहाँ पे विजिलेंस की तरफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली की बात भी मैं किसी एजेंसी को ये नहीं कहना चाहता कि वो जायज काम कर रहे हैं। एजेंसीज का दिल्ली स्तर पर भी, दिल्ली के लेवल पर भी सरकारें ये नई रवायत पड़ गई। आप मैंने कल देखा था वो इमरान खान के ऊपर टेररिस्ट एक्ट लगा दिया गया है पाकिस्तान में। अब इमरान खान कोई आतंकवादी तो नहीं हो सकता जो देश का प्रधानमंत्री रहा है, और पहले भी ये फितरत रही है जो देश का प्रधानमंत्री होता है उसको पकड़ के सलाखों के पीछे। हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने जा रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने जा रहा है। एजेंसीज को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, गलत एजेंसीज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, चाहे वो दिल्ली में हो रहा है चाहे में पंजाब में हो रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार
अब अपने आदमी के साथ खड़ी होती है तो कह रहे हैं हमारे वाले कट्टर ईमानदार है। आप बिल्कुल हम नहीं आएंगे, हम यहाँ पर उनके साथ देने के लिए नहीं आएंगे। हम प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम विरोध नहीं कर रहे, हम विजिलेंस के काम में किसी प्रकार का विघन नहीं डाल रहे, वो नहीं कर रहे। उत्थे तो वो कहते हैं भी साडे वाले कट्टर ईमानदार है, असी सारे नाल जावांगे। अगर असी कहने भी साडे वाले दे कोई सबूत ही नहीं है, वो ਜਿਹੜੀ पॉलिसी है ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पॉलिसी ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸੋਡੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ पॉलिसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ पॉलिसी ਉਹਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ पॉलिसी ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ पॉलिसी ਉਹ ਸਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। FIR ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ पॉलिसी ਸਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ पॉलिसी ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਮਾਲ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਢੋਣਾ ਜਾਂ ਕਾਰ ਤੇ ਢੋਣਾ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ 200 ਬੰਦਾ ਲਿਆਓ, 200 ਬੰਦਾ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਲ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ। ਯਾਰ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਈ ਯਾਰ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਵਾਕੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 18-20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਰੋਲਣੇ, ਕੱਪੜੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਹਰ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਪੜ ਕੋਈ ਫਰੋਲ ਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਰੋਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਭੈਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 15 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਾੜੀਆਂ, ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਰੋਲ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। 2G ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ 25-30 ਪੱਤਰਕਾਰ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 2G ਸਕੈਮ ਬਾਰੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ 2G ਸਕੈਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਤਾ CBI। ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਰਾਜਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਸੇ DMK ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਚ ਬਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ? ਹੁਣ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੌਣ ਹੈ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ PA ਨਹੀਂ, ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ PA ऑफिशियल ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੀਨੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ऑफिशियल PA ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਸ਼ੂ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਥੋੜੀ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਕੈਮ नहीं होया ਸਕੰਜਾ ਕਿਸਨੇ ਜਾ हाँ जी, बिट्टू जी के चलो खिलाफ जी, इन्होंने चलो जी, बात ये है शिकंजा तो देखो जी, हम हर व्यक्ति कहते हैं कि हम कोई गुनहगार नहीं है भाई। किसी आपदे साथी का साथ देना जो गुनाह है
तो फिर ठीक है, जे साथी का साथ देन ते ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕੈਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਟਸ ਅ ਵੈਂਡੈਂਟ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਤਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਚਲਾਤਾ ਕਿ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੇੜੇ ਲਾ ਲੇ ਜੀ, ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜਤਾ। 500 ਬੋਰੀ ਗਈ, ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੇਟ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਦ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦਾ ਘਪਲਾ, ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਬਤ? ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਾਤਾ, ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਿਆ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ 500 ਬੋਰੀ ਸਿੱਟਿਆ ਆ, ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 1000 ਬੋਰੀ ਸਿੱਟਿਆ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ 40 ਉਹ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਭਾਈ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਈ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੀਆਂ ਫਰੋਲਣਾ, ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਫਰੋਲਣਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਸਿਲਸਿਲਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ, ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਾਸਤੇ, 5 ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ।